परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आज त्रिवेणी अमावास्या पवित्र लग्न रे अनेक भक्तिपूत प्रणति अमावास्यार घन अंधकार ज्ञानर आलोक उद्भासित हो समस्त हृदय जो अंधकार रही से अंधकार प्रभुंकर ये दिव्य दीप्ति रे प्रभान्वित हो दिव्य जननी और परम प्रभु चरण रे मोर एति प्रार्थना। आज आमर जो माने जोग देइछंती ऑनलाइन क्लास रे परिचालना करछंती श्रद्धा पुष्प आउ सुभाष भाई तो सहजे यार उद्योक्ता और जो माने अंश ग्रहण करछंती समस्त मोर आंतरिक श्रद्धा। आमर आज विषय वस्तुटी रही श्री अरविंद साहित्य रु आलोचना करा जाए ए विषय रे आपण माने सुनिचंदी भवेश भाई विशेष भाव रे आलोचना करूचंदी लाइव डिवाइन सप्त अज्ञानता सेवन फोल्ड ऑफ इग्नोरेंस आलोचना पर्याय को आसीथिबा ई प्रसंगटी परम प्रभु श्री अरविंद अमर लेखनी निश्रुत दिव्य जीवन द लाइफ डिवाइन ग्रंथरु आहरण करा जायछि। स्थूल चेतनाधारी मनुष्य दृष्टि रे जीवन होची अस्थायी अनित्य और अदिव्य एभली अस्थायी अनित्य अदिव्य प्रतीत होथिबा बेले श्री अरविंद दिव्य दृष्टि रे जीवन ही ईश्वर लाइफ इज गॉड यह सत्य नित्य शाश्वत एवं दिव्य से दिव्य जीवनर नक्शा दिव्य जीवन ग्रंथ रे से उपस्थापित करिसंदी कारण मानव जीवनर सर्वश्रेष्ठ गवेषक होउचंती परम प्रभु श्री अरविंद। जीवन को यथार्थ भावे उपलब्धि करिबारे प्रतिबंधक होउची हमर मूलभूत अज्ञानता से अज्ञानता 7 प्रकार अछि बोली प्रभु कहउचंती तेणु आलोच्य प्रसंगर शीर्षक रखा जाइछि सप्त अज्ञानता। सप्त अज्ञानतार आवरण मध्यरु मुक्त होला परे मनुष्य से दिव्य जीवनर संधान पाई पारिबो। आम धारणा अनुसार अज्ञानता होची ज्ञानर विपरीत वाचक शब्द विपरीतार्थ शब्द बोली मात्र यह सत्य नुहे। ज्ञान एक स्वतः स्फूर्त ज्ञान एक स्वतः स्फूर्त उद्भासन जार आविर्भाव रे अज्ञानतार अंधकार आपे आपे अपसारित हो जाए। ज्ञानर अनुशीलन और जीवन धर्मी प्रयोग ही जीवन बंचिवार मार्गदर्शिका ज्ञान ही अनुशीलन करा दिवो एवं जीवन प्रयोग करा दिवो ताहा हेउची जीवन बंचिवार धारा। ज्ञान मनुष्य को जीवन यापन पाई जो मार्ग दर्शाए ता दुई प्रकार मार्ग दर्शाए गोटे भौतिक और अन्यटी आध्यात्मिक जीवन बंचिवार कौशल दुईटा मार्ग देखाए गोटे भौतिक जीवन बंचिवार मार्ग अन्यटी आध्यात्मिक जीवन बंचिवार मार्ग गोटे होची प्रेय मार्ग आ गोटे होची स्वय मार्ग किंतु मार्ग दुईटी आदौ परस्पर विपरीत मुखी नुहंती उभयर यथार्थता प्रतिपादित हुए ऊर्ध्वस्थित चेतनार सर्वोच्च शिखर रे प्रेय मार्ग स्वय मार्ग सहित मिलित हो जाती जेतो बेले व्यक्ति चेतनार सर्वोच्च स्थिति रे रहे इट इज मटेरियल परफेक्शन एंड स्पिरिचुअल हाइट चेतनार सर्वोच्च शिखर रे मिलित हो जाए दुईटी परस्पर विरोधी भली जना पड़ुथिबा तत्व गोटे होची मटेरियल परफेक्शन आ अन्यटी होची स्पिरिचुअल हाइट भौतिक पूर्णता एवं आध्यात्मिक समुचता भौतिक पूर्णता एवं आध्यात्मिक समुचता ये होची पूर्ण ज्ञानर परिचय।
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ଉଭୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା, ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୁଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୁଚ୍ଚତା, ଭୌତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ହେଉଛି ପରିଚୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ: ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ତର୍ଜମାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଏହାକୁ ପୌତ୍ତଳିକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଳାସ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଭଳି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ଗଭୀର ଭାବରେ, ଏତେ ଗଭୀର ବ୍ୟାପକ, ତାକୁ କେବଳ ପୌତ୍ତଳିକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଳାସ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପିତୁଳା ପୂଜାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବେଦ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରହିଛି ତନ୍ତ୍ର। ବେଦ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ଯିଏ, ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରେ ଦୁଇଟିରେ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମର ପଥରୋଧ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି 7 fold of ignorance ବା 7 ଅଜ୍ଞାନତା କ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଦାସୀନ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ 7 fold of ignorance ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 7 ଅଜ୍ଞାନତା କ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁ ତ କରିହବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ମୂଳ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବା ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନତା। ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, awareness is limited to what we see, feel, observe with our senses. We are not aware of the creator behind this creation and whatever is existing beyond our senses. Our awareness is limited to what we see, feel, observe with our senses. We are not aware of the creator behind this creation and whatever is existing beyond our senses. यार अर्थ होची प्रभुଙ୍କ उक्ति अनुसार आमर सज्ञानता होची सीमित। मुख्यतः आमे जहा देखू, अनुभव करू बा निरीक्षण करू, जहा हम ज्ञान आहरणर माध्यम बोली भाबू, ताहा केवल इंद्रिय मानक शक्ति द्वारा सीमित। केवल इंद्रिय मानक प्रयोग करी आमे यत्किंचित ज्ञान लाभ करि थाउ, किंतु इंद्रिय मानक ऊर्ध्वरे, इंद्रिय मानक अतिक्रम करी तार ऊर्ध्व को आमे जाई पारुना, किंबा पर्दार अंतराल रे थिबा सेई अदृष्ट अज्ञेय स्रष्टा को आमे चिन्हि पारुना।
आम आमे आम इंद्रियातीत अवस्था रे जहाँ सब तिष्ठि रही से संपर्क रे आमे अज्ञ। इंद्रियातीत अवस्था रे इंद्रिय मानक द्वारा जहाँ उपलब्धि करी हब नहीं, इंद्रिय मानक द्वारा जहाँ उपलब्धि करी हुए ना ता होची इंद्रियातीत स्थिति। सेठी जहाँ सब रही से संपर्क रे आमे अज्ञ थाऊ। इंद्रिय मानकर सीमित शक्ति पूर्ण सत्य को आविष्कार करि पारेना। जो इंद्रिय मानक द्वारा आमे किछि किछि ज्ञान आहरण करूछु सेमानकर एते शक्ति नहीं पूर्ण सत्य को उद्भाषण करिबा, आविष्कार करिबा। आमे प्रथमे दर्शन इंद्रिय संपर्क रे जानिबा। आखि प्रथम दर्शन इंद्रिय संपर्क रे आलोचना टी आसुची। कथारे अछि जहाँ न देखिब दुई नयने परते न जीव गुरु वचन। किंतु आमर आखि आमको अनेक समय धोखा दे थाए। आखि रे आमे जहाँ देखि ताऊ ता सब बेले विश्वासयोग्य नुह। आखि धोखा दिए। दृश्यमान घटना को नहीं आमे जो धारणा पोषण करू ताहा केवल बाह्य उद्भाषण मात्र। जहाँ बाहर को देखा जाए प्रकृत वास्तवता सैया नुह। तार अंतराल रे थिबा वास्तवता बा सत्य पाखरे आमे पहुंची पारि न थाऊ। बाह्य दृश्य रे आमे अटकी जाऊ। आमर एभली तीक्ष्ण दृष्टि नहीं जे घटनार अंतराल रे आउ किछि सत्य थाई पारे। यार अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण रही, बहुत अच्छी, सबुड़ा उपस्थापन करि हबनी। सेति मध्यरु महाभारत एक आख्यायिका को आम उदाहरण स्वरूप नहीं परिबा। बारुणावंत नगर रे मय दानवंक द्वारा निर्मित पांडव मानक प्रासाद को निमंत्रित होई जाइथिले सपरिवार दुर्योधन। बारुणावंत नगर रे मय दानव पांडव मान पई एक भव्य भवन निर्माण करथिले एवं सेटिकी निमंत्रित होइथिले कौरव माने दुर्योधन सपरिवार। से एई भली एक दृष्टि भ्रमर शिकार होइथिले। दुर्योधन सेठी गोटे दृष्टि भ्रमर शिकार हेले। शिकार होई कौन कले ना जल को स्थल ओ स्थल को जल भाग बोली विवेचना करी अनुरूप कार्यकलाप द्वारा उपहासर पात्र होइथिले। अर्थात तांको जल भागटी स्थल भाग भली प्रतीत हैला। ता ऊपर देई चाली जाऊ जाऊ से बुड़ी गले एवं आकु देखुथिले द्रौपदी। परिहास रे कहिदेले अंध पुओ अंध। जो गोटे परिहासर वाणी महाभारत युद्ध सृष्टि करिथिला से गोटे वाणी अंध पुओ अंध। महामानी दुर्योधन से अपमान को हजम करि पारले नाही। तांको निर्यातिता करिया पई उपाय खोजिले। से जहाँ हो घटना आपण माने जानती महाभारत युद्धर पृष्ठभूमि रे अछि दृष्टि विभ्रम। सेही भली श्रवणेन्द्रिय द्वारा आमे श्रुति विभ्रमर मध्य शिकार हो। जहाँ शुणी थाऊ ता गोटे शब्दर उद्भाषण ही थाए। से शब्दर अंतराल रे थिबा सत्यति को आमे उपलब्धि करि न थाऊ। साधारण उदाहरण टी कौणसक राणीकर कान फुलटी धरी कुआटीए बुड़ी पड़ेला। पाटी है जनरब है प्रथम कुआ उड़ी गला। कुआ नहीं गला राणी को काप धरिकी कुआ उड़ी गला। परे परे किछि दूर रे सुना गला भुआ उड़ी गला। कुआ जगह भुआ शब्द आसीगला। शेषु को शब्दटी परिणत है छुआ रे। छुआ उड़ी गला। यही अवास्तव कथाटी प्रसारित है छुआ उड़ी गला। आमे अज्ञानता जोगु अन्य मानक वार्तालापर शाब्दिक इंद्रजाल रे पड़ी जाऊ मूल सत्य ठारू बहुत दूर को चली जाऊ। ये जोड़िए इंद्रियर भ्रमात्मक जो कार्य से संपर्क रे कुआगला दर्शन इंद्रिय आ गोटे हूँ श्रवण इंद्रिय। यहीपरि अनेक उदाहरण अच्छी। आमे एतिकरू जानिबा इंद्रिय मानक द्वारा आमे जो ज्ञान आहरण करू ता मूल सत्य ठारू बहुत दूर रे थाए। संसार रे आमर आविर्भाव दिन ठारू
ଆମେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଇ ଆସିଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରତାରିତ ହଉ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଶିକାର ଆମେ ହେଇଛୁ। କାରଣ ମୂଳରୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ମନଟି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଇ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ସେଇ ମନ ମଧ୍ୟ ନାନା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୂଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଆମର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନତା ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ଅରିଜିନାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ମୂଳରୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛୁ। ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳାଧାର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଧାୟକ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ବିୟଣ୍ଡ ଦି ସେନ୍ସେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କିପରି ସ୍ୱୟଂ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହୁଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ନାନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ଏକକ ମୂଳ ଚେତନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରି ଆମ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହିଁ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୂଳ ଅଜ୍ଞାନତା। ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଆମେ ସବୁ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ରୂପଟି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୂପଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ସିଏ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ରୂପ। वी आर ऑल गॉड्स, वी आर डेमी गॉड। किंतु आमे निजକୁ साधारण मनुष्य भाव रे चिन्हु। ये होची हमर मौलिक अज्ञानता। ये मौलिक अज्ञानता जत्सामान्य उपस्थापन मु करिछि संक्षेप रे। आमे द्वितीय पर्याय को जिबा। द्वितीय पर्याय रे आमे आसीबा परवर्ती अज्ञानता प्रसंग को श्री अरविंद यार नामकरण कौन करछंदी? यार नाम देइछंदी कॉस्मिक इग्नोरेंस, विश्वगत अज्ञता। द्वितीय रे आसुची कॉस्मिक इग्नोरेंस, विश्वगत अज्ञता। आमर व्यक्तिगत मौलिक अज्ञता मध्यरु आमे प्रवेश करूचे वर्तमान विश्वगत अज्ञता मध्यकु। व्यक्ति होची विश्वर गोटे अंश। प्रथम आमे व्यक्तिगत अज्ञता आमर जानिले आमे इंद्रिय निर्भर होइके रहउथिबारु तार सीमित ज्ञान द्वारा आमे प्रकृत सत्य को आविष्कार करि पारुना। ये आमर मौलिक अज्ञानता मूलरु आम सहित रहिछि। एवं जा फल रे आमे स्वरूप को आविष्कार करूना।
କିମ୍ବା ସେ ବିଶ୍ୱ ରୂପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁନା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାନା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ନେଇ ବଞ୍ଚୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞତାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଗତ ଅଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱଗତ ଅଜ୍ଞତା କସ୍ମିକ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, we are not aware that we are connected to the universe and beyond. Personality is not only I but we, that we all have the same spark. Cosmic ignorance ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, we are not aware that we are connected to the universe and beyond. Personality is not only I but we, that we all have the same spark. That we all have the same spark. ଆମର ଏଇ ସଜ୍ଞାନତା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଆମେ ଏଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ସେହି ଏକକ ମୁଁ ସହିତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ସହିତ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବ ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସହିତ ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକ ହିଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମର ଅନେକ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଅଂଶ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମର ଅହଂ ଚାଳିତ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାଏ। ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ। ସେ ଦୁଃଖ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଗୁ ନା ବିଶ୍ୱଠୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉ, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବେଦନାର କାରଣ। ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବେଦନା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରିତ କର୍ମ ବିଶ୍ୱ କର୍ମଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କାମଟି କରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର କର୍ମଧାରାରେ ସେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହେବା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। ଯେ ମୋ କାମଟି, ମୁଁ ଯୋଉ କାମଟି କରୁଛି ଏଟା ବିଶ୍ୱ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାକୁ ନ ଜାଣିବା ହଉଛି ଦୁଃଖ। କେବଳ ଏହି ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ନୁହେଁ, ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂସାର ତା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଜଗତ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମୁଁ ରୂପକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା, ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ହବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁର ଛୋଟିଆ କାରାଗାରରେ ଆମେ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ରୂପକ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶାଳ ବଳୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିପାରୁନା। ବହୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବହୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଭଲ କି ବୁଝିବା।
ବହୁତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋକୁ ଖୋଜିବା, ଏ ବହୁ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ବହୁତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି the most dangerous one letter word is I. Avoid it. The satisfying two letter word is we. Use it. The most poisonous three letter word is ego. Kill it. The most used four letter word is love. Value it. ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ସେ ଏକ ଅକ୍ଷରିଆ ଅସୁର ମୁଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ କର। ସେ ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ସବୁଠୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଉଇ, ଆମେ। ମୁଁ ଜାଗାରେ ଆମେକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ତିନି ଅକ୍ଷରିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଇଗୋ। ସେ କିଲ୍, ଏଟାକୁ ହତ୍ୟା କର। The most used four letter word is love. Value it. ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାରୀ ଚାରି ଅକ୍ଷରିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଇ ସହିତ ଇଗୋର ସମ୍ପର୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଇଗୋ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଆଇ ସହିତ। ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଉଇ ସହିତ ଲଭର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଉଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଲଭର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଇ ସହିତ ଲଭ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ। ନିଜକୁ ଏକକ ମନେ କରିବା ହିଁ ଏକାକୀ ତୋର ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ବୋଲି କହିଦିଏ, ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଏ। ଏକୁଟିଆ ହେବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ନିଜକୁ ଏକକ ମନେ କରିବା ହିଁ ଏକାକୀ ତୋର ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣେ। ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେବେ। ବିଶ୍ୱର ଜଡ଼ ଉପାଦାନ ଆମକୁ ଆହୁରି ଏକ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଇଟର୍ନାଲ। ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଜଡ଼ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଆମେ ଜଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ସେ ସତ୍ୟଟି ହଉଛି କଣ? ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଇଟର୍ନାଲ। ଜଡ଼ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିହୀନ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସହିତ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥାନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସହିତ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଉ ନିବିଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଗଛର ଦୁଃଖକୁ ମା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ମାଙ୍କ ଚେତନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆମେ କରିପାରୁନା। ଗଛ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆମେ କରିପାରୁନା। ବାଲ୍ଟି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଜଡ଼ବସ୍ତୁଟିଏ, ଆମେ କରିପାରୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହଗତ ଚେତନା ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ମନର ଚେତନା, ପ୍ରାଣର ଚେତନା, ଦୈହିକ ଚେତନା ତା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥାଏ। ସେଇ ଚେତନା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନୁଦାର। ନିଜକୁ ଦେଖେ ସବୁ କିଛିର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ। ନିଜର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛିକୁ ବିଚାର କରେ।
ଏବଂ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆଦୌ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଘୁରାଏ ଏବଂ ନିଜର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ତାହା ଧାରଣା ସବୁ ଠିକ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରେ। ତେଣୁ ଏ ଭ୍ରମ, ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବାଧା ହଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ମନର ଦିଗ୍ବଳୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଶରୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ତାର ସୀମିତତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପରିଶେଷରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ ଆସେ ଯେ ସବୁକିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନିତ ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହିତ ତାର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏକକ ମୁଟି ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଯାହା ମାନବ ପିଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଆମେ ବାହାରେ ବା ଅନ୍ୟଠାରେ ଦେଖୁ, ତାହା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ବହିର୍ମୁଖୀ ବୋଲି ନିଜ ଭିତରର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ପାରୁନା। ବିଶ୍ୱର ଗଠନ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା? ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷାରେ ବୁଝିବା ବିଶ୍ୱର ଗଠନ। ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷାରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋକୋଜମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣୁ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାକ୍ରୋକୋଜମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ମାଇକ୍ରୋକୋଜମ ହଉଛି ଅଣୁ ଜଗତ ଆଉ ମାକ୍ରୋକୋଜମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ଦିଟା ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କୀକୃତ। ଏ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତର ବିଜ୍ଞାନର ସୂତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ବା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଦେଖିପାରିବ ସେଇ ତ୍ରୁଟି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିଫଳନ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ। ମାତ୍ର ଏ କସ୍ମିକ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। এই ବିଶ୍ୱଗତ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନା। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଏଠି ସେଠି ବ୍ୟାପି ରହିଛି, ଏପରିକି ମାଟି ସହିତ ମିଶି ରହିଛି, ସେଥିରୁ କେହି ବି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା ବା ତିରସ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଜ୍ଞତା। କାରଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କାହାର ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ମୋର ବି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଉ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରଣୀୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ ନିଜ ଭିତରୁ ଭୁଲକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି। ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରମାଦ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମନାମ ଉଦ୍ଧରେତ। ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରମାଦ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମନାମ ଉଦ୍ଧରେତ, ମାନେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହିପରି ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସଚେତନ ହଉ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ସମୁନ୍ନତ କରୁ, ଆମର ବାହ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ସମୁନ୍ନତ ହେଇ ଉଠେ। ବିଶ୍ୱରୂପକ ସିନ୍ଧୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଓ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ଏକ ସିନ୍ଧୁ ହେଲେ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ସିନ୍ଧୁର ବିନ୍ଦୁ କେବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଐକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପର ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ଓ ଅଭେଦ୍ୟ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ବା ଶିକୁଳି ଦ୍ୱାରା ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛୁ। ଶିକୁଳିର ଗୋଟିଏ କଡ଼ିଆ ବା ଲିଙ୍କ ଯଦି ଛିଡ଼ିଯାଏ, ବିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ବିରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭାବରେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତରଙ୍ଗ ବା ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇବା କ୍ଷମତା ହୁଏତ ଆମର ଥାଇ ନପାରେ, ମାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ତ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନୁହଁ। ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୋର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଆମେ ଭିତରେ, ମୋର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱ ସିନ୍ଧୁର ମୁଁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ତାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ତରଙ୍ଗ ରାଜିରେ ଅନ୍ୟ ଜଳବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ତରଙ୍ଗାୟିତ। ବିଶ୍ୱ ସିନ୍ଧୁର ମୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁ, ତାର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି, ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ। ତା ସହିତ ଆମର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ମୂଳାଧାର। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ, ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସଚେତନ ହସ୍ତ ହିଁ ଆଙ୍କିଛି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ନକ୍ସା। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ଏକ ମାୟା ବା ପ୍ରହେଳିକା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ମହାକାବ୍ୟରେ ପାଇଥାଉ। This world was not built with random bricks of chances. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in each curve and line. ଆକସ୍ମିକତାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଇଷ୍ଟକେ ଗଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ ଏ ଜଗତ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ଧ ଜଣେ ନୁହେଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା। ସଚେତନ ହସ୍ତ ଏକ ଏହାର ସୁଦକ୍ଷ ନିର୍ମାତା। ଯାହା ଏଠି ବକ୍ର ବା କୁଟିଳ, ତାହାର ବି ଅଛି କିଛି ଅର୍ଥ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତିର ଏକ ମାର୍ଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ। ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ସେ ବ୍ରହ୍ମତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ the world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong. ଏ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସମାନ ମନୁଷ୍ୟଟି ତା ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା, କି ଜାଣିନାହୁଁ ପରେ କଣ ହବ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ହିସାବ କରୁଛି, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିଛି। ନୂତନ ଚେତନା ଆମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କରାଘାତ କରୁଛି, ତଥାପି ମଣିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ନୂତନ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ନୂତନ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପୁଣି ନୂଆ କିଛି ଖୋଜୁଛି। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ଜ୍ୟୋତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ନିମ୍ନରେ ଅବଚେତନାର ଅମା ଅନ୍ଧାର। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ହାଉତା ସମୟ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗର
ऊर्ध्व स्वर्गर अतुल्य अलभ्य लोभनीय स्वप्न एवं निम्न जगतर नरक जंत्रणार भय मध्य से विव्रत। ऊर्ध्वरे अछि स्वर्गर आकर्षण, निम्न रे निश्चेतनार आमंत्रण, तारि भितरे से विव्रत और विचलित। प्रभुंग उक्ति माध्यम रे जंत्रणामय मनुष्य विव्रत कंठस्वर कहूची, Hell touches me with edges of my thought, heaven touches me with the splendor of my dreams। मो भावनार तीक्ष्ण धारे नरक करे अत्याचार, मो भावनार तीक्ष्ण धारे नरक करे अत्याचार, मो स्वप्नर औज्जल्य रे सरग भी करे हरबर। विश्वगत अज्ञता जोगु आमे आम उत्पत्ति गति और प्रगति संपर्क रे अनभिज्ञ। जगतर धर्ता कर्ता विश्व विधातांकर आमे स्फुलिंग, जागतिक माया आमे आत्मज्ञान संपर्क रे उदासीन। श्री अरविंद उक्ति अनुसार वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, वी मस्ट बी इवन एज ही इज ह्यूमन, फॉर सम वी मस्ट ग्रो डिवाइन, और लाइफ इज ए पैराडॉक्स विथ गॉड। पर कि आमे सर्वे अटु सही दिव्यंक संतान, तांकर मानुषी तनु आमे दिने हेबु तांकरी समान। विरोधाभासर आमे जीवन, निश्चय दिने आमे हेबु भगवान। A death-bound littleness is not all we are. Immortal or forgotten vastness awaits discovery in our summit selves. Unmeasured depths and depths of being are ours। के कहे हमको मरण सीमित नर, निजको भूलिछु आमे। अमृत आमे भूमा सुविशाल, निज सतार शिखर धामे। करिबु आमे ताकु आविष्कार, मापी न हुए जाहार दैर्घ्य प्रस्थ बा सुगभीर तल। आमे एई भली आमे निजको चिन्हिनु। के कहे हमको मरण सीमित नर, आमे मृत्यु द्वारा सीमित नुह, निजको भूलिछु आमे। आमे मृत्युर शिकार होचु आत्मविस्मरण होई। अमृत आमे भूमा सुविशाल, निज सतार शिखर धामे। आमे होचु अमृत, आमे भूमा, भूमिर भूमा को आमे परिव्याप्त सुविशाल। करिबु आमे ताकु आविष्कार, निश्चय दिन आविष्कार करिबु। मापी न हुए जाहार दैर्घ्य प्रस्थ बा सुगभीर तल। आमर जो सत्ता जाको आमे मापिनु, तार दैर्घ्य केते, प्रस्थ केते, तार ऊर्ध्व केते अछि, निम्न केते अछि, तार सुगभीर तल अछि, आमे ताकु मापिनु। मनुष्य तार जड़गत प्राणगत मनगत अस्तित्व ऊर्ध्वरे एक पूर्ण चैतन्यमय सत्यमय और आनंदमय स्थिति को प्राप्त करि पारिबो। एई संपर्क रे सज्ञान ही उठिबा ही विश्व अज्ञानतारू मुक्तिर मार्ग। आमे संक्षेप रे कस्मिक इग्नोरेंस विषय रे आलोचना कले समय उत्तीर्ण होइछि। आपण मानकर कविता पाठ समरू कटि जिवो। मु एई थारे ए विषयटी को विश्राम देवा संगे संगे प्रभुंग लेखा को तांकरी चरण रे समर्पण करी समस्त को धन्यवाद जनाऊची। वंदे मातरम। धन्यवाद।